నమస్తే, నేను మీ సంపత్ కుమార్. వెల్కమ్ టు 4 సైడ్స్ టీవీ న్యూస్ బ్లేజ్. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సైన్యాన్ని చూస్తే గర్వంగా ఉంది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ప్రధాని ప్రశంసలు. వేడుకునే బదులు ఉగ్రవాదులపై తిరగబడాల్సింది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిపై బీజేపీ ఎంపీ జంగ్రా సంచలన వ్యాఖ్యలు. దేశంలో పెరుగుతున్న కొత్త వేరియంట్ కేసులు. తెలుగు రాష్ట్రాలు అలర్ట్. ప్రత్యేక వార్డుల ఏర్పాటు. భారీ వర్షాలతో దేశ రాజధాని అతలాకుతలం. ఢిల్లీకి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన ఐఎండీ. బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టిన సైన్యాన్ని చూస్తే గర్వంగా ఉందని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత తొలి మన్ కీ బాత్లో మాట్లాడిన ఆయన ఆపరేషన్ సింధూర్ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. ఉగ్ర శిబిరాలను భారత్ సైన్యం నాశనం చేసిందని, సైన్యం సంకల్పానికి సాహసానికి ఆపరేషన్ సింధూర్ ఓ ఉదాహరణ అన్నారు. సైన్యానికి దేశం మొత్తం అభివందనం చేస్తోందని చెప్పారు. ఉగ్రవాదంపై పోరులో భారత్ ఏకతాటిపై నిలిచిందని గర్వంగా చెప్పారు. आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है. आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है. जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है. ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है. ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है. और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है. आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई. हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े. कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए. और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे. सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे. मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था. वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी. ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है. बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है. साथियों,
हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిపై బీజేపీ ఎంపీ రామచందర్ జంగ్రా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ భర్తల ప్రాణాల కోసం వేడుకునే బదులు ఉగ్రవాదులపై తిరిగి పోరాడాల్సిందని పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో వితంతువులుగా మారిన భార్యలను ఉద్దేశించి ఆయన హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అలా చేసి ఉంటే తక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగేదన్నారు. పర్యాటకులందరూ అగ్నివీర్ పథకంలో శిక్షణ తీసుకుని ఉంటే ఉగ్రవాదులను ఎదుర్కొని చివరికి ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించేవారని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే బీజేపీ ఎంపీ రామచందర్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిపై బీజేపీ ఎంపీ రామచందర్ జంగ్రా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ భర్తల ప్రాణాల కోసం వేడుకునే బదులు ఉగ్రవాదులపై తిరిగి పోరాడాల్సిందని పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో వితంతువులుగా మారిన భార్యలను ఉద్దేశించి ఆయన హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అలా చేసి ఉంటే తక్కువ ప్రాణ నష్టం జరిగేదన్నారు. పర్యాటకులు అందరూ అగ్నివీర్ పథకంలో శిక్షణ తీసుకొని ఉంటే ఉగ్రవాదులను ఎదుర్కొని చివరికి ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించేవారని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే బీజేపీ ఎంపీ రామచందర్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గృహప్రవేశ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. తన సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో చంద్రబాబు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గృహప్రవేశం చేశారు. శాంతిపురం మండలం కడపల్లె పంచాయతీ పరిధిలోని శివపురం వద్ద 2 ఎకరాల స్థలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నూతన గృహాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం తెల్లవారుజాము 4:30 గంటలకే గృహప్రవేశ పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. బీఆర్ఎస్ భవన్లో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మాట్లాడరు. పార్లమెంట్ను స్తంభింపజేయాలి కదా. ఏం చేస్తున్నట్టు బీజేపీ ఎంపీలు, కాంగ్రెస్ ఎంపీలు? ఎవరికి కూడా బాధ్యత లేదా? ఒకరు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, ఇంకొకరు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పక్క రాష్ట్రం నీళ్లు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తుంటే కేంద్రంలో ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఆపే ప్రయత్నం చేయరు. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కానీ 8 ఎంపీలు కానీ ఇవాళ దాని మీద ఏ పోరాటం అయితే చేయాలనో, లీగల్గా కావచ్చు, చట్టపరంగా కావచ్చు, లేదా ప్రభుత్వ పరంగా కావచ్చు, లేదా ప్రజా పోరాటం కావచ్చు, దేనికి కూడా పట్టించుకోకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు మొద్దు నిద్రపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇలా ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రం నుంచి 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు. మీకు బాధ్యత లేదా అని అడుగుతా ఉన్నా. మీరు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారో నేను అడుగుతా ఉన్నా. కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు చాలా సీనియర్ నాయకుడు, ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేశారు. మరి మీరు సిడబ్ల్యూసికి వెళ్ళి ఏ రకంగా గోదావరి బంకచెర్లకు అనుమతిస్తారో ప్రశ్నించారా? కేబినెట్ మీటింగ్లో ప్రధానమంత్రి గారికి మీరు చెప్పరా? ఇలా ఎంత దుర్మార్గం అంటే, ఏ అనుమతి లేదు దానికి. నా జిఆర్ఎంబి అనుమతి లేదు, సిడబ్ల్యూసి అనుమతి లేదు, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ లేదు, అపెక్స్ కమిటీ అనుమతి లేదు. ఏ అనుమతి లేకుండానే కేంద్ర ప్రభుత్వం 50% నిధులు గ్రాంట్ కింద ఇస్తుందట. మరో 50% నిధులు ఎఫ్ఆర్బిఎంకు అదనంగా అప్పు తెచ్చుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయంగా ప్రెస్ మీట్లో చెప్తున్నారు. పత్రికల్లో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎట్లా ఇస్తారు? ఒక చిన్న చెరువు కట్టాలంటేనే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ అడుగుతారు. ఒక చిన్న ప్రాజెక్టు కట్టాలంటేనే మీకు వాల్తా చట్టము, ఈ చట్టము, ఆ చట్టము, రకరకాల అనుమతులు అడుగుతారు. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్, ఒక నదిని ఇంకో నదికి కలిపేటువంటి ప్రాజెక్టుకు మరి దాంట్లో అంతర్రాష్ట్ర సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర ఉంది, కర్ణాటక ఉంది, తెలంగాణ ఉంది. పైన ఎగువ ఉన్న రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు తీసుకోరా? జిఆర్ఎంబి అనుమతి తీసుకోరా? ఇవి లేకుండా మరి ఎట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికపరమైన అనుమతిస్తుంది? ఎట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు కట్టడానికి అనుమతిస్తుంది?
మరి కేంద్రం అనుమతిస్తుంటే ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్లు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు? రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మీకు పట్టవా? మీ పదవులే మీకు ముఖ్యమా? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మీకు ముఖ్యమా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీకు బాధ్యత లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అడగండి, ప్రశ్నించండి, మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడండి. అవసరమైతే కిషన్ రెడ్డి గారు ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ లీడ్ చేయండి, మేమందరం వస్తాం ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి. ఈ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు అన్ని పార్టీలను తీసుకుపోయి తెలంగాణ ప్రయోజనాలు కాపాడవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది. పదవిలో ఉండడం ముఖ్యం కాదు, ప్రజల ప్రయోజనాలు ముఖ్యం. ప్రజల యొక్క, ఈ రాష్ట్రం యొక్క ప్రయోజనాలు మీరు కాపాడలేకపోతే ఆ పదవిలో ఉండే అర్హత కూడా మీకు లేదు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఎట్లా ఇస్తారు నిధులు? ఎట్లా ఇస్తారు? అసలు ఆ ప్రాజెక్టుకు జీరో పర్మిషన్స్, నైదర్ సిడబ్ల్యూసి, నార్ జిఆర్ఎంబి, నార్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్, నార్ ఇంటర్స్టేట్ అగ్రిమెంట్, నథింగ్. ఇక దానికి ఏ రకంగా ఇస్తారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంకా ఉల్టా బాధ కలిగే అంశం ఏంటంటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని అనుమతులతో మనం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి, తెలంగాణ ప్రజల రైతుల దాహార్తిని తీర్చాలని చెప్పి మనము కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నాం. ఇది ప్రైవేట్ బ్యాంకులు కాదు, రేవంత్ రెడ్డి లెక్క 170 కోట్ల బ్రోకర్ ఫీజు లంచం ఇచ్చి భూములు కుదబెట్టి షేర్ మార్కెట్లో తేలే. మేము కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఆర్ఈసి, పిఎఫ్సి దగ్గర మనం అప్పు తెచ్చినాం. తెస్తే ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఎఫ్ఆర్బిఎం కంటే అదనంగా ఉన్నది అని రికవరీ పెట్టింది, మన మీద రికవరీ పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మీరు అప్పు తెచ్చింది ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి దాటారు అని చెప్పి మనకేమో రికవరీ పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమంటున్నారు? మీకు 40,000 కోట్లు గ్రాంట్గా ఇస్తాం, ఇంకో 40,000 కోట్లు అదనంగా అప్పు తెచ్చుకోవడానికి ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితులు దాటి కూడా మీకు పర్మిషన్ ఇస్తాం. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కో నీతి, తెలంగాణకో నీతి? ఏం మేము భారతదేశంలో భాగంగా కాదా? మరి భారతదేశ అభివృద్ధిలో తెలంగాణ భాగస్వామ్యం లేదా? ఎందుకు తెలంగాణ పట్ల బీజేపీకి ఇంత కక్ష అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు బీజేపీ తెలంగాణ మీద పగబట్టింది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ మీరు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు, సంతోషం, వి వెల్కమ్. మాకేం జలసీ లేదు. మాకెందుకు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వరు? మా పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి ఎందుకు ఇవ్వరు? మా కాళేశ్వరంకి ఎందుకు ఇవ్వరు? మా సీతారామ ప్రాజెక్టుకి ఎందుకు ఇవ్వరు? ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆల్రెడీ పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రెండవది గోదావరి బండ్కచెర్లకు కూడా 80,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటున్నారు. దానికి 80,000 ఇస్తారు, పోలవరంకు 80,000 కోట్లు, దాదాపు 80,000 దాటుతుంది పోలవరం కూడా. అంటే 1,60,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు సమకూరుస్తున్నారు. అందులో ఒక పై సంబంధం అన్న తెలంగాణకి ఇచ్చారా? 1%, 1,600 కోట్లని ఇచ్చారా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఇయ్యనప్పుడు 8 ఎంపీలు బీజేపీ గెలిచి ఏం ప్రయోజనం? 2 కేంద్ర మంత్రులు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఉండి ఏం ప్రయోజనం? మీరున్నది పదవులు అనుభవించడానికా, ప్రజలకు సేవ చేయడానికా? ఈ రాష్ట్ర హక్కులు కాపాడడానికా? ఈ రాష్ట్ర హక్కులు హరిస్తుంటే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడానికి ఉన్నారా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా బీజేపీ తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తూ ఉంది. ఇది తీవ్రమైన ద్రోహం. అరే మా ప్రాజెక్టులకు ఇప్పటికీ అనుమతులు ఇయ్యరు, మా సమ్మక్క సాగర్ ఇప్పటికీ ఇంకా అనుమతులు రాలేదు, మా పాలమూరు డిపిఆర్ను రిటర్న్ పంపించిండ్రు, మా దిండి ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇయ్యరు, మా ఏమో అనుమతులు ఇయ్యరు. పక్క రాష్ట్రానికి అనుమతులు లేకుండా నిధుల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నారు, కనక వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నారు. ఏ అనుమతులు లేకుండా కూడా నిధులు ఇస్తాం, ప్రాజెక్టులు కట్టండి అంటున్నారు. ఇది ఎక్కడి నీతి? మరి రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాళ్ళకు బాధ్యత లేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారు చొరవ చూపాలి. అవసరమైతే మీరే ఆపండి, లేదంటే అఖిలపక్షాన్ని తీసుకుపోయినా సరే ఈ గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు, అక్రమ ప్రాజెక్టును నిలిపాలి, ఆపివేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. లేదంటే మేమందరం ఢిల్లీకి వచ్చి సిడబ్ల్యూసి కార్యాలయం ముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహిస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క ద్వంద్వ నీతిని ఢిల్లీ వేదికగా ఎండగట్టామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు చాలా ముందు చూపుతో
ఆనాడు గోదావరి ట్రిబ్యునల్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది, కృష్ణాలో మనకు ఎక్కువ షేర్ వస్తుంది కనుక కృష్ణాలో మనకు స్కోప్ ఎక్కువ ఉందని 9 ఏళ్లు పోరాడి సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కి కేసీఆర్ గారు సెక్షన్ 3ని కొత్త ట్రిబ్యునల్ను కృష్ణానది మీద సాధించారు. ఎందుకు? అక్కడ మనకు పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కువ ఉంది, మనకు నీటి వాటా పెరుగుతుందని చెప్పి మేము సాధించినాం. ఆ రోజు గోదావరి మీద కూడా ఏదో ఒక రోజు ట్రిబ్యునల్ వస్తుందని ముందు చూపుతోని కేసీఆర్ గారు ఇవాళ ప్రాణహిత చేవెళ్ళకు ఆ రోజు 160 టీఎంసీలు ఉంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు 240 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులు చేసినాం. దేవాదులకు 38 టీఎంసీలు ఉంటే 60 టీఎంసీల నీటి కేటాయింపులు చేశాం. సీతమ్మ సాగర్కు 67 టీఎంసీలు నీళ్లు కేటాయించాం. సమ్మక్క సాగర్కు 47 టీఎంసీలు కేటాయించాం. చెనాక కొరాటాకు 5 టీఎంసీలు, వార్ధా ప్రాజెక్టు తమ్మిడిహట్టి దగ్గర 20 టీఎంసీలు. ఇట్లా ఆ 969 టీఎంసీల మనకు నీటి కేటాయింపుల్లో దాదాపు 950 టీఎంసీలకు నీళ్లు కేటాయించి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించుకున్నాం, కొన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం, కొన్ని ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి. దాన్ని మీరు కొనసాగించి హక్కును కాపాడతారా? ఇవాళ నీవు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేదు, నువ్వు పూర్తిగా నీళ్లు వాడతలేవు కనుక నీళ్ళు కిందికి పోతున్నాయి. రేపేమంటారు? ట్రిబ్యునల్ వచ్చినప్పుడు అరే గన్ని 100,000 కోట్లు 80,000 కోట్లు పెట్టి కట్టింది కదా, ఆ ప్రాజెక్టును మూలకు పెడతామా? ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది కదా, నేషనల్ వేస్ట్ కదా అని రేపు నీళ్ళు కేటాయిస్తారు కదా. ఇది ఒక కుట్ర, ఇది ఒక పథకం ప్రకారంగా జరుగుతుంది. మరి అన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి, సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి నిజమే అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అనుమతులు ఎందుకు రద్దు చేయమన్నాడు? ఆ రోజు భక్త రామదాస్ ప్రాజెక్టు అనుమతులు ఎందుకు రద్దు చేయమన్నాడు? దీనికి సమాధానం చెప్పాలి కదా. నీళ్ళు బాగున్నాయంటున్నావు కదా, ఉంటే మరి ఆ రోజు ఎందుకు ఆపమని లెటర్లు రాసినావు? అంటే ఇది ఒక కుట్ర. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేల్కోవాలని చెప్పి కూడా నేను విన్నవిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే అవి వరద జలాలు కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించకపోవడం వల్ల కిందికి పోతున్నటువంటి జలాలవి. ఇకపోతే మరొక విషయంలో బీజేపీ తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు బచావత్ ట్రిబ్యునల్, గోదావరి ట్రిబ్యునల్ ఒక అవార్డు ఇచ్చింది. పోలవరం ద్వారా 80 టీఎంసీల నీళ్లను మళ్లించినట్టయితే, ఏది కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతానికి మళ్లించినట్టయితే ఆ 80 టీఎంసీలు పైన ఎగువన ఉన్న రాష్ట్రాలకు చెందుతాయి అని స్పష్టంగా బచావత్ అవార్డు ఇచ్చింది. బచావత్ అవార్డు అనేది భగవద్గీత ఈ దేశంలో, అది సుప్రీంకోర్టు కూడా దాంట్లో ఇంటర్ఫియర్ కాదు, అది భగవద్గీత లాంటిది. ఆ బచావత్ అవార్డు ఏం చెప్పిందంటే ఆ 80 టీఎంసీల్లో తెలంగాణకు 45 టీఎంసీలు, అదేవిధంగా కర్ణాటకకు 25 టీఎంసీలు, మహారాష్ట్రకు 14 టీఎంసీలు అని చెప్పింది. ఆ బచావత్ అవార్డు ప్రకారం కర్ణాటక అప్లై చేసింది సిడబ్ల్యూసీకి. ఇక వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు పట్టిసీమ పెట్టి నీళ్లు డైవర్ట్ చేసిండ్రు, మాకు 25 టీఎంసీలు ఇవ్వండి అంటే అప్పర్ భద్రా ప్రాజెక్టుకు 25 టీఎంసీలు కేటాయిస్తూ ఢిల్లీ వాళ్ళు సిడబ్ల్యూసీ అనుమతి ఇచ్చేసింది. అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా ఈ 14 టీఎంసీలు మాకు చెందుతాయి, బచావత్ అవార్డు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పోలవరంకు నీళ్లు డైవర్ట్ చేసిండ్రు అంటే ఆ 14 టీఎంసీలను అలో చేస్తూ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అనుమతి ఇచ్చింది. అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ మనం 45 టీఎంసీలు మాకు దక్కుతాయి, ఓ బచావత్ అవార్డు ఇచ్చింది. ఈ 45 టీఎంసీలు మేము పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి కేటాయించుకుంటున్నాము, దీనికి అనుమతి ఇవ్వండి అంటే డిపిఆర్ వాపసు పంపుతారు. అంటే ఒక అవార్డులో 3 రాష్ట్రాలకు కేటాయించింది, 45 తెలంగాణకు, కర్ణాటకకు 25, మహారాష్ట్రకు 14. కర్ణాటక 25 ఒప్పుకుంటావు, మహారాష్ట్ర 14 ఒప్పుకుంటావు, తెలంగాణ 45 ఎందుకు ఒప్పుకోవు? ఇది బీజేపీకి తెలంగాణ పట్ల ఉన్న వివక్షకు నిదర్శనం, కుట్రకు నిదర్శనం, కక్షకు నిదర్శనం. తెలంగాణకు బీజేపీ చేస్తున్న ద్రోహానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇంత దుర్మార్గంగా ఎట్లా వ్యవహరిస్తారు? సో అందువల్ల పాలమూరుకు ఈ డిపిఆర్ ఎందుకు వాపసు పంపిండ్రు? అదే బచావత్ ఇంకో మాట చెప్పింది, 90 టీఎంసీల కంటే ఎక్కువ తీసుకుపోయినా కూడా ఇదే నిష్పత్తిలో పై రాష్ట్రాలకు ఈ నీటి వాటాలు కృష్ణానదిలో కేటాయించాలి అని చెప్పిండు. ఇప్పుడు 200 టీఎంసీలు తీసుకుపోతా అంటుడు చంద్రబాబు గారు. 200 తీసుకపోతే బచావత్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు ప్రకారం ఏది 45-21-14 కదా రేషియో, 45 తెలంగాణ, 21 కర్ణాటక, 14 మహారాష్ట్ర. ఆ రేషియో ప్రకారం
బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దేశ రాజధాని ఢిల్లీని భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వర్షానికి తోడు ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు బీభత్సం సృష్టించాయి. వర్షం దాటికి ప్రధాన రహదారి మార్గాల్లోని చెట్లు నేలకూలాయి. దీంతో ఆ రూట్లలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. ఇవాళ కూడా ఢిల్లీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ ఢిల్లీలో ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో 5 నుంచి 8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీకి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఢిల్లీతో పాటు పరిసర రాష్ట్రాల్లో 60 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. సఫ్దర్జంగ్లో 81 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్టు తెలిపింది. ఇక పాలంలో 68 మిల్లీమీటర్లు, పూసాలో 71 మిల్లీమీటర్లు, మయూర్ విహార్లో 48 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం రికార్డు అయిందంది. వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా మరిన్ని అవాంఛనీయ పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ప్రజలు అలర్ట్గా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచిస్తున్నారు. భారీ వర్షం కారణంగా ఢిల్లీలోని అనేక రోడ్లు, అండర్ పాస్లు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విమానాశ్రయం వైపు వెళ్లే అండర్ పాస్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో పలు వాహనాలు అక్కడే ఆగిపోయాయి. ఢిల్లీని విమానాశ్రయంతో కలిపే ప్రధాన అండర్ పాస్ రాత్రి కురిసిన వర్షానికి పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయింది. ఫలితంగా డజన్ల కొద్దీ వాహనాలు నీట మునిగి దెబ్బతిన్నాయి. మింటో రోడ్డు ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షానికి ఒక కారు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయిన దృశ్యాలను భారీ వర్షాల ప్రభావం ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై కూడా పడింది. బలమైన ఎదురుగాలులు, కుండపోత వర్షం కారణంగా 100కు పైగా విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది. శనివారం రాత్రి 11 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి ఆదివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల మధ్య సుమారు 49 విమానాలను దారి మళ్లించినట్టు విమానాశ్రయ అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. రాత్రిపూట ఏర్పడిన అంతరాయాల వల్ల విమాన కార్యకలాపాలు ఇంకా ప్రభావితమవుతున్నాయని ఢిల్లీ విమానాశ్రయం తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రయాణికులు తమ విమాన స్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేసుకోవాలని, తాజా సమాచారం కోసం సంబంధిత విమానయాన సంస్థలతో టచ్లో ఉండాలని సూచించింది. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బెంగళూరులోని బసవేశ్వర నగర్లో కస్టమర్పై జెప్టో డెలివరీ బాయ్ దాడి ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మే 21న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. డెలివరీ అడ్రస్ విషయంలో డెలివరీ బాయ్, కస్టమర్ మధ్య వివాదం తలెత్తింది.
బెంగళూరులోని బసవేశ్వర నగర్లో కస్టమర్పై జెప్టో డెలివరీ బాయ్ దాడి ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మే 21న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. డెలివరీ అడ్రస్ విషయంలో డెలివరీ బాయ్ కస్టమర్ మధ్య వివాదం తలెత్తింది. మాట పెరిగి దాడికి దారితీసింది. బసవేశ్వర నగర్కు చెందిన 30 ఏళ్ల శశాంక్ అనే వ్యాపారవేత్త జెప్టో ద్వారా కొన్ని వస్తువులు ఆర్డర్ చేశారు. వాటిని డెలివరీ చేసేందుకు విష్ణువర్ధన్ అనే ఏజెంట్ అక్కడికి వెళ్లారు. ఆర్డర్ తీసుకునేందుకు శశాంక్ వదిన బయటకు వెళ్ళగా డెలివరీ చిరునామా తప్పుగా ఇచ్చారంటూ విష్ణువర్ధన్ ఆమెతో గొడవకు దిగాడు. పెద్దగా కేకలు వేస్తూ దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. ఈ గొడవను గమనించిన శశాంక్ అక్కడికి వచ్చి డెలివరీ ఏజెంట్ ప్రవర్తనను ప్రశ్నించాడు. ఈ నేపథ్యంలో మాట పెరిగింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన విష్ణువర్ధన్ శశాంక్ను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ దాడికి పాల్పడ్డాడు. అతడిపై పిడిగుద్దుల వర్షం కురిపించాడు. ఈ దాడిలో శశాంక్ తలకు తీవ్ర గాయాలైనట్టు తెలుస్తోంది. వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. డెలివరీ బాయ్ కస్టమర్పై దాడి చేసిన దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు బసవేశ్వర నగర్ పోలీసులు డెలివరీ ఏజెంట్ విష్ణువర్ధన్పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇక ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.